دم باش هوالین هجا تماشاوالین برومت ام سر آروار تیوی نه به برنامه که ویژه دیسا ام لپیش بریوانه و که هون دزانن سر آروار تیوی ام زیاده تر برنامه این سیاسی چیدکن لیبری جار جارنا پیوسته و ام برنامه این ویژه هنر و هر وها آواز چه بکن قاسی که در فتی ما چه ببین ام وان برنامه چه دکن ایرو دیسا برنامه که ویژه ام دخوازن چه بکن حواله که من میوانه که من عزیز هیا حوال رشاد شمو بخواه لأوروپا دجی لفرانسا دجی لپاریسیه هلبستوانه دو حو پرتوگیویه هلبستان درکتنه زیده ندم ناس کرن بخواه هنه که گرده چروکا خواه و دین زمان از که رشاد بگرم سر اکرانه که رشاد تو بخیر هاتی خیر سلامت امیدوارم تو باشی و هوا پاریسی جی باشه بله هوا پاریسی در پاییزه هوا خوشه کاج آب و دارستانی وی اقواس بدن بیزن ولی به اروپا همون شبن هفدو به ارلیگاریا پاو به هوا خواه بله که رشاد و کسری داجیم بگود تو هلبستوانی و جگری دو حو پرتوگیتا یه هلبستان در کتنه لیبری از باور دکم تنین نویسیتا وکه دو پرتوگنینن زیده تروی در بکوین از مثل ندان ناس کرن زیده از دخوازم تو کرت چیروکا خوش تماشاوانا را بیجی فرمو سپاس مالات آوات نخست نیوانی آروار کردی ماموسته احمد یعنی من که ام بزن از هلبستوانم باریکی او گوتن گرانه ام دخوازن به پینوسا خواه به هست خواه بنویسینن جارهی ام بین ابینا ولات حسیت غربت ام بانا گشت پینوسا خواه به کافیه و جارهی به کلاسیک ام ببیجن از بنویسم دنگی ما بگی گلی ما ام خلقی خورا خزمت بکن وکی جارهی به پینوس جشور بهتر دبرم بابا خواهی پینوسی دم بیشن زاروتی هم مدا از رشات شمو و بیش گمگمیش گنده خرکوی من وقت دخان بیشن مدرسه دا بگنده و شاقی محل دسته ناس کرن بیشن محل دسته بکردی yani Seyda Ciziri, Seyda Ahmed Khani و Batı Fakirlere o haskırım doğru da çiğ bu. Peki Reşat تقول تم مدرسه خوندیه yani به عربی تو عربی زانی. بله زانم عربی در بازی فیربم آن کم بین کام کتم نوا پیگالا جهانی اول ندوست میشی bu şartlı عربی ki ne sedi se becerdin sedi penci başım becerdin. Yani te به عربی دست به که هلبست نویسان نه دور دا من سیدای من دور دا هست اگر من بخوندم من دوام بکرم دو ماندا من به عربی بالتیپی عربی شاغل yani حسکرین آتش بو هلبستی دچه تمنیته یه زاروکتیه بله 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 کنگی براستی تا دست بکر تو هلبستا به کردی بنویسینی؟ از بکارم بجم سال 90'unda من هلبست نویسیم 91 92 şunda işte uçağı jemketin nava perigala siyaseti metropola. Ulu metropolu Türkiye. Bele uçağı mehelbest be Türkiye denirsan. Hatta nevi 6-7 sal beriyet karım bizim Türkiye bu. Türkiye bun dura siyaset medareti Türk persin o gele Kürda dixapan de navine rejim je persin goten zamanı Kürdi zamanı vejeye zamanı çandeye جامر سکنی گوت زمانه کیه کرد هاتنه جمع هف شفارا زمانه کی چه کرنه ایرو زمانه که این کاری اوینای کرن بلی زمانه ویجه زمانه چانده ننه یعنی دیوانه ننه اوجی بو خیرت اکی منا ام بزن چوکی لسره مکره به وگره ره راست
جی هەوڵدا بە کوردی بنویسن و gelek edû emega dost û hevala çîbû du pirtûk me çap kiriye Asya name dayê çapê helbestê Kurdî ne yek jî destê da romanekî naye wisa Halbuki zimanê Kurdî di nava zimanên cîhanê de ez nabêjim zimanê herî xweştir li wêjeyê diçe Kurdî ye weqasa jî em şovenîst nînin lêbelê di nava zimanên destpêkê de zimanên ku pê wêje pê huner dikare pêk were yek jî Kurdî ye yani vê divê em ji bîr nekin ziman yê ku Kurdî bizanibin qîmeta Kurdî bizanibin dizanin Kurdî zimaneke çi qas dewlemend e lêbelê yên ku Kurdî baş nizanin çenê tenê çend gotina dizanin di jiyana rojane da çend gotina dizanin bikartînin ji bo wan bêguman Kurdî zimaneke deng e mînak bêjim Kurdê me tu dizanî hêla Mereşê hêla Semsûrê Meletiyê yani zêdetir Kurdên nêzîkê Anadoliyê ne nêzîkê Tirkan e hatine asîmîle kirin li wê derê Kurdî zayıf ketiye Kurdê me ku wan herêman yê ku Kurdî baş nizanin li gorî wan Kurdî zimaneke teng e çima ew qasê xwe fêm dike Kurdî bi xwe jî Kurdî baş nizane cûyê we tirê Kurdî zimaneke weqasa teng e ama insan dema Kurdî xwend Kurdî fêr bû bi Kurdî nivîsan xwend baştir fêm dike ku Kurdî zimaneke çi qas dewlemend e belê wekî golekî û bendavekî û deryakî belê yani ji bona min zimanê Kurdî wekî deryakî ye Kurdiya min jî bin bi kurmancî ez ji fehremê ra xerîb minim ew min devo ku ez di wir da bêjin gelek pêşketme Kurdiya min xweş xweşen bên ez zaravayê Dumirî jî em bên sedî sed nebe sedî not fêm dikim sedî pêncî karim biaxirim soran baş e soran yani zaravay Dimilî te got yani zaravay Kirtkî Kirtkî em bêjin zazakî ya da Dimirîkî kî herkes alî heremekî çî dibêje soraniya min jî em bên baş ez yani sedî yani tu zaravay Kirtkî jî fêm dikî dizanî ne baş ji ber ku tu ji Gimgimê têzanî li Gimgimê her wiha Kirtkî jî tê axiftin yani bi taybetî eşîretên jê ra tê gotin lolan xiromek yên li Gimgimê ew Kirkî zaravayê Kirkî diaxivin ji ber vê yekê jî ez bawar dikim hinekî bandorê li ser te çêkiriye ku tu Kirkî jî fêm dikî gundê me da jî çar pênc mal hebûn em cînarê hebûn di wir da jî hezkirin û hevaltiya me em gund bûn ew jî em bên di wir da bingeh çêbûn yani ew jî zaravakî Kurdî ye û çima ez nizanibim hezkirin hebe merû fêr dibe Peki Reşat te ji min ra gotibû destpêkê te helbestê xwe bi Tirkî nivîsandiye belê te çi qas helbest bi Tirkî nivîsand pişra tu vegeriyayê Kurdî ez bawerim sed û çil hebûn bi Tirkî Peki ew helbestê te bi Tirkî te çi kir çap bûn ew sekinî ne na ew sekinî ne me cemên sekinê di arşiv sekinî ne me çap nekir wisa sekinî ne belkî rojekê em çap bikin yani çap be baş e ew bingeh me wergerê Kurdî karim bibêjin ew hişmendî û ew bingeh hebû gelekî wan em bêjin çavan Tirkî dura hatin bi Kurdî nivîsan ewan li ser wî hîmê me wergeran Kurdiye karim wî jî karim bêjin belê yani ew Tirkî jî xwe sekinî û dema te dest pê kir helbesta nivîsan qasê ku min fêm kir te li metropolê Tirkiye jiyan dikir belê û va 22 salê jî tu li Ewropa jiyan dikî ne belê
بله ساعت خوش 22 سال از Avrupa dışında. Peki Keke Reşat, tu dikarî firqekî bikî nava jiyana metropolê Tirkiye û Avrupayê bi taybetî derbarê nivîsandina bi Kurdî. Derbarê nivîsandina bi Kurdî li Avrupa bêhtir meru azade binivîse. Yan jî em bibêjin wekî tu di metropolê Tirkiyeyê de bî tu der û dorê xwe bi hezara Kurd dibînî. Pir xerîbî natişînî. Her çi qas em bêjin bandorekî hebe jî yani zor û zext hebe jî li alî rêxistin û em bibêjin sistemê de lebes li mala xwe li ciyê ku tu lê der û dorê xwe dîlanê xwe dawetê xwe yan jî bazara xwe ku tu bi Kurdî dikî em bibêjin ev bi vir de xerîdîkî nayê pir ew nabe li ji bo nivîsandinê ku tu ji wera dûr ketî mesela ez pir derê ku ez lê mam li dora min pir Kurd timin ji ber ku li vira gelek mektebe hûn ji bo zaroka min got bixwînin ez parîkî dûrê civakê mam. Yani li Fransa, li Parîsê ne? Li parî derbay Parîsê me ew ji tenê mam ja tenêbûn jî ew bingeh jî hebe dem pênûsa min bi me re bû heval yani hem xerîbî hem azadiya li vî welat hem xweşiya vira çima em bibêjin welatê me welatê şaristaniyê ji Sümerê vir de em şûnvamane îro em penaberin li metropola û li Avrupa û wisa ew dandor ser çêbûn em bêjin Avrupa parîkî daha bû herikbar yani parîkî daha ji bo nivîsa min hêz da min yan jî derfetê min zêtir çêbûn. Min çima vêya pirsîdanî hineke kes hene mesela li Avrupa dijîn dema mirov dibêje çima tu Kurdî naxivî çima te Kurdî pêş nexist yani kes ne kesên ku em bêjin nezan yên zanan e vê argûmanê didin pêş dibêjin ka em li Avrupa dijîn derdorê me zêde Kurd tune zêde em bi Kurdara danûstandinê çê nakin ji ber vê yekê jî Kurdiya me zêde pêş nakeve û mixabin bi zarê xwe re jî Kurdî naaxivin zarê wan jî Kurdî nizanin û hin kes jî li metropolên Tirkiyê dijîn ji pir kesan ra min pirsiye min gotiye çima hûn Kurdî nanivîsînin Kurdî naaxivin mesela kesên ku em bêjin destê wan pênûs girtiye dinivîsînin dibêjin em di nava Tirka da dijîn li metropolê Tirkiyê ne li dora me hemû Tirkin ka li vê derê em çawa Kurdî pêş bixin Kurdî binivîsînin yani yê li metropola jî dijîn ji xwe re argûmanekî didin pêş hin Kurd yê li Avrupa jî didin pêş te him li metropola jiyan kiriye û him jî li Avrupa tu niha dijî ji ber vê yekê min pirsî yani te li metropola dest pê kiriye helbesta bi Kurdî binivîsînî hatî Avrupa jî te berdewam kiriye. Yani wêje yani bên ez bixwe ev dê dibêjim awil da ne bi o prizma kesayetî na. Belê. Bibim jê pere qezej bikim û kesekî Kurd ev barim belkî Mehmed Uzun û Pirkêm nivîskarên Kurd ez bawer dikim ji nivîsên xwe jiyana xwe kariye tenzîm bike. Yani ez dibêjim yani mabesta mina bi Kurdî nivîsandin xizmeta vê zimanê li ber pişaftinê ev zimanekî epas qedîm bi hezara sala heta îro hatiye ez xizmet bikim yani yek peyvekî be jî yani eger zimanê Kurdî ku deryakî be ku behrekî be ez bibim yek dilopekî av ji nava vê deryayê da ez ji bona min şanazî û şeref e ez wekî deyndar ku xweda min Kurd çêkiriye ez Kurdim û ez vê zimanê xweş eqwas xweş ku ew hest jî wekî helbest ne bi xwendinê û ne bi zanko û bi üniversiteyê nayê gotin dil da pê ew ji hestê însan e ez vê bi pênûsa xwe binexşînim vê zimanê qasê bikaribim bixemînim xweş bikim û çar em bên der û dor û çar însan jî ji helbestê hez bike ji bona min şeref ez vê dibêjim. Erbijî Keke Reşat ka em berî derbasê mijareke din bibin yani mijara pena Kurd bibin
شته داخوازه بکم هلبسته که جمرا بخونی سپاس و چاوی از هلبسته کی ام بین هلبستا پرتوکا منا ام بین اول تشتی اول پر بقیمت جبو مرتا بله یعنی دیدی کسی که ما چش خواره وقت انتظار بود مسئوله که اول دخل میگه فقط بقیمت اون بیل باناکن پرتوکا خواه جاردن بده پیشیا کامرایی وای استرکا بربانگی اف هلبستا کتونا بخونی دوی پرتوکا تا یا اول دایه نه بله پرتوکیجی سرنابی وی بو نه او سابجم دوردا 65 هلبست تنه دبیدا مجیو شانخانا دوزه درخسته بو یعنی کسی کو بخوازن کیجان سالی درکت پرتوک 2020 دا درکت اندیجم 2020 دا درکت جو وشانخانه یا دوست بله جو دوزه درکت کسی کو بخوازن بگیجن و برهمه دکارن برای اینترنت جی جو دوزه بخوازن نه بله این سترکا بربانگی مزگینیا روژی است نبینم سبرا منای تمام نه جسر و سقمی نج سرما نج برف و بایی است نبینم سبرا منای از بوم میوان سترکا سبه مزگینیا روژی ایشه از درکتم چیای بینگوله مام لچیا و لچوله جئوار حتی زرق روژی من ایشه جوتی کوا برداج قفسه جوتی وردگا را کرج گوله من گوت بلا آزاد بفرن لدی چیایی تاریا شوی گرت هر دره اسکت نوا بیدنگیا شوی آگر شبانا دتیرسین لچیای شرفینه جدور و لگولا خاملپیتی تیزو خورتاب دیلان گرته بون دنگی تلیلیا بر به عزمانا بلند بون تران آزادی دهاتن گوتن از لبندا تبوم سترکا بربانگی مزدینیا روژه دنگک دهات جباجار گمگم ایشو دلوران دایکا دلال دنگی دایکی بتر دنگی پپوکی دبو ایشو خوین دلاشی مدا دجامدین دل سکنین از دجامدین لبیچیایی من سری خواه بلند کرد از عزمانا سترکای یک و یک هجمارت ایشو سترک لعزمان ولات من زیده ببون من بناو کردی باند کرد من دگو زیلان برچم خمدار عجیب زنار و رستم وین زاروخی آگو روژه وین بون سترک لعزمان ولات من وین بون رونایی جبانا پیش روژه از لبندا دیتنا تبوم سترکا بربانگی مزگینیا روژه پشتی دیتنا تا زی بانگ بکم تیز و بوکی عشیری و ایلی بلا بتیلیا پیشوازی بکن روژه بلا گل و نرگز لبان چیا آزاد بشکرن بلا کیابوکی آشتی آزاد بفرن بلا دایک نگرین بلا سترام آزاد بین گوتن از لبندا تبوم سترکا بربانگی مزگینیا روژه است نبینم سبرا منای خما من نج سر و سقمی نج سرما نج برف و بایی است نبینم سبرا منای است نبینم سبرا منای هر بجی ساعت خوش تکر رشاد البسته که خوش و شیرین تکر رشاد امهنه که بحثا هنا کرد بکن از دزانم که تو اندام پنا کردی بزانین پنا کرد اندام پنا ناونتویه یعنی پنا ناونتویه جی وکه ریخستنه که نویسکاری ناونتویه لهر لپرانیا ولاتان پرانیا گلان
beşên penê hene û va demeke dirêjê jî pena Kurd ava bûye li Avrupa ava bûn niha navenda xwe li Bakurê Kurdistanê li Amedê ye. Lêvelê kongreya penê ji vir çend roj berê kongreya penê ya donzdemîn çêbû li Bakurê Almanya li Oldenburgê pênc, şeş û heftê meha Êlûnê çêbû. Tu jî weke endameke nû yê pena Kurd beşdarî kongreya penê bûye. Dikarim ji te bipirsim hin çavdariyê xwe di derbarê kongreya penê da weke endameke nû yê pena Kurd bînî ziman. Berê ez beşdar nebûm, ez nizanim em bên mero qiyas bike berê û na Çawa derbas bû belê. Çawa derbas bû em wê nikarin bikin. Lebes bi gorê min em bêjin gelek xweş bû û cî hatibû veqetandin tiştekî jî bûn ji Avrupa ji her derê Avrupayê nivîskar kesê qedirşînas Çend kes beşdar bûn? Taxriben dusut kes hebûn ez barim. Yani nêzîkê dusut kesî tevlî bûn. Hebûn Ez bawar dikim cara yekem me waqasa kes beşdarî waqasa nivîskarên Kurd beşdarî kongreya penê dibin. Belê bêjim mêvan û endam yani salon tije bû otel jî xwe rezerve kirim û tije bûn. Kesek ku malê wan em bibêjin nêzê bajarê ew jî bêjin bi delfetê xwe diçûn datin. Sê roj gelekî ji bo min xweş bû û kesek ku em bê me navê wan bîştir û mecere yekemîn hevdû dît. Guftûgo em bibêjin ev peyvînekî ji bona hena Kurd, ji bona nivîsê Kurd, ji bona pêşeroja Kurd, ji bona çandê, ji bona wêjeyê tiştê xweş em bêjin bi hev re yani her kesekî li wir xwedî pênûsê ki rojnamevanek, ki romannivîsek, ki rojnivîsbekî eldestan be her kesekî xizmeta zimanê Kurdî dike. Peki Reşat, zimanê rêvebirina kongreyê ez bawar dikim zarava kurmancî bû ne? Kurmancî bû lebes soranî û heta Kirkî hevalekî me ji Amedê hatibû yani bi her zimana jî pêk hat le bi giranî kurmancî bû wekî em bibêjin hevalê me ku Kirkî yan zaza yan jî soran wan jî kurmancî baş dizanî bû le bi her zimana jî em bibêjin her zimana jî em bên ciyê xwe tê da girt di rêvebiriyê da jî rê ciyê xwe girtin. Yê ku her sê zarava daxifin di nav da ciyê girtin ne? Belê belê. Kekî Reşat yani tu jî dizanî li Sovyeta berê jî Kurdê me pirin û di nava wan da jî nivîskar hene. Ji wê derê jî kesên hatibûn beşdar bibûn hebûn? Na ji Qafqasê Kurdê Sovyetê kes nebûn. Peki ji Kurdên Sovyetê yê ku li Avrupayê dijîn ew jî tu nebûn? Eskerê büyük li wir bû ew jî ji xwe nexweş bû silavê xwe şandibû nikarû beşdar nebû. Yani silavê xwe şandibû. Mixabin derfetê Kurdên me Sovyeta berê zêde tunin ku beşdarî çalekiyên wilo bibin. Dûrî heye wext û zeman belkî em jî aborî ew jî em dikarin bêjin ka Kurd bi delfetê xwe aboriya wan belkî dest nade dil dixwaze li delfet qilatin hebû tişkî binê. Wan jî em bin rola xwe lîstin yani salê pêncî û şeşa vir da bi radyoya rewanê rêya têze û bi nivîsê xwe hinkî wergerê jî kilîlî wergera bina kurmanciya latînî Kurdê Qafqasê hêjî dikin hêjî gelekî xizmet dikin saeta wan xweş em bêjim qisa. Yani Kurdê Sovyeta berê di taybetî xebatên derbarê ziman de
zaravay kurmancî de taybetî roleke girîng lêjisine weke te jî anî ziman yani ez bawar dikim tu careke Kurd rola radyoya Erîvanê ji bîr nakin. Ez bixwe nodu çara da çûm Moskovayê çûm nava Kurdên Sovyeta berê Kurdê Sovyeta berê mirîvderê nas kir û cara yekem jî li Sovyeta berê rojnameyeke bi Kurdî û bi tîpên latînî axîna welat me derxist. Ez bixwe jî di nava xebatên destpêkê yê axîna welat da bûm. Yani min dît ku Kurdê Sovyeta berê bi rastî da warê daliyê ziman da di nava hemû Kurdan da zêdetir xwe li pêş xistibûn. û niha jî wilo ye. Li welatên Sovyeta berê dema me rû binêrin li Kazakistanê, Özbekistanê, Türkmenistanê, Rusyayê, Ermenistanê, Azerbaycanê, Gurcistanê di sedan nivîskarên Kurd hene lê mixabin derfetên wan yên aborî dengin. Keke veşat ji başûrê Kurdistanê kes beşdarî kongrê bibû. Karim bêjim 20 kes hebûn zêdetir. Bes ji başûr hatibûn yan Kurdên başûr li Avrupa dijîn? Ma ji başûr ji Silêmaniyê ji Hewlêrê daha ji Ranya berê berê ji hebûn ê ji wir hatibûn jî hebûn ê li Avrupa dijîn jî hebûn. Ez barim 6-7 kes ji wir hatibûn. Ji Rojhilat hebûn, ji Rojava hebûn, ji Kobanê, ji Efrînê, ji Amûdê. Ji Amedê kes hatibû? Amedê belê Amedê kes hatibûn min nas dikirin. Yani ev çend sale 12 kes bûn. Ev çend sale bi taybetî bi awayeke fermî navenda pena Kurd li Amedê berê li Avrupayê bû lêbelê niha Amedê yani biryareke bêguman di cihê xwe de ye ku xebatên navendî yê pena Kurd li Amedê li qelbê Kurdistanê bê meşandin. Lê mixabin mesela çalekîn weke kongre li Amedê nikarin pêk werin. Ji ber ku endamê pena Kurd yê damezrandine pena Kurd li Avrupane, li Avrupa dijîn pirê wan nikarin biçin Amedê beşdarî kongreya pena Kurd bibin. Hêvîdarin demê pêş de guhertin çê bibin Hidî hemû nivîskarên Kurd bikaribin pêwîst ve biçin Amedê beşdarî kongreya pena Kurd bibin. Ez bixwe 10 sal zêdetir e nîzîkê 13 sal e endamê pena Kurdim. Heta 13 sal zêdetir e jî 2010 vir ve ez endamê pena Kurdim. Lê mixabin mecal çê nebû beşdarî kongreyeke pena Kurd bibin. Bêguman weke kêmasiyeke min ê jî lêbelê ez dixwazim bi taybetî derbarê xebatê pena Kurd de hinekî rexna jî bikim. Min di platformên medya civakî de jî anî ziman yani pena Kurd li Avrupa bi taybetî heya niha çalekiyên xwe hema sedî not li Bakurê Almanya pêk dîne. Mesela kongreyên pena Kurd bi giranî li derdora Berlînê, Bremenê, Hamburgê çêdibin. Îsal jî li Oldenburgê çêbûn nîzîkê Bremenê. Yani pena Kurd, rêveberiya pena Kurd divê pena Kurd tenê li Almanya û di herêmeke Almanyayê de nefetisîne. Jî ra vê fetisandin. Xebatên pena Kurd divê li Avrupayê bê belav kirin. Mesela seminereke tê çêkirin ne tenê li Almanya ew semîner çêbibe. Careke seminereke li Parîsê bira çêbikin. Li Strasburgê çêbibe, li Amsterdamê çêbibe. Yani rêveberiya pena Kurd dikare biryarê wilo bide û her wiha kongreyê pena Kurd jî wilo. Ne tenê li Almanya kongreyê pena Kurd çêbibin, divê li cur ve cur welatên Avrupayê jî pena Kurd bikaribe kongreyê xwe çêbike. Bûyî awayî Kurd zêdetir wê pena Kurd
nas bikin. Beri ne navendiye vaki teji got la alik yani em bebejim na la Almanya çede beji le Düsseldorf le Köln Lui hereme çebe daha neze Hollanda neze Bego. Belçika yani Beli. destek ucular va te balatırga nezin yani rahat bir gecini evciye yani ez bu mesela zimra hasut kilometre mesela ama Yani- cevap Köln'de yani Strasbourg'da kaçtırdı yani şimdi Paris ya bu menna carekli Paris'de carekli Brüksel'de carekli Köln'de olsa her sal bizim cevap her kongre çevresi geçiyor وجي باريكي بعدالتي دبا via merakna ve aynı hemen işte tegot müzik got acaba yetem bizim got Yani de kongreyi da jiyaz bavar dikim kesin buha böyle van rexna aynı zaman çebune. öyle yani ya yek Juan Ezbom yani got وصل بين جالك كسك وجوالات خاصة ورا فيزا خانة كسم أوجي بوم يعني إن شاء الله بالروج إيش ده تهليبون زياتر ده ده خرطر ده ام بيجن شوار رقمه دبن رقمه شي رقمه اريني بن نيني نبن رقمه كو پیشیا وان بگرنه پیشیا وان بکن هز بدن وان شاشی خواه راستی ببینن کسی ریوبر ایرو او اصبه توی دست به ازم ما بست خدمتا چاندو ویجا کرده نویسا کرده پینوسا کرده بله Peki Reşat revebirya peni ijarcı çen kesa hatta helbijartın? 15 kese hatır bizaten kese ku 12 من asil seci Sejji kese ku bedi. böyle Haya yani hinek zede büye beguman her kubi çez zedettir. Yani endamı pena kurt zede dibin u hecmara kesin ku nava revebirya da jî bigrin hecmara wan jî wê li gorî wî zêde bibe. Eval Reşat tu li Parîsê dijî li Parîsî yani weke ciheke ku lê Kurd zêde dijî. böyle Parîs û dora Parîsê. Dema Parîs dibêjin bêguman keseke bê el Parîsê dijî nayê fêmkirinê li merkeza Parîsê dijî. Dikare ser li 5 kilometre jî dûr bijî ne ulu? öyle Yani diyor ulu. diyor Mahmut Baksi yek çuvu Sovet çuvu Stockholm go velat kaçıştı evvel ki jira goji İstanbul ete go Malawi İstanbul jivarate yani Beli. Yani İstanbul zaten bir bacareke kurda. böyle yani Eriyen bejin derbay Paris'e her daviye hafif karın bejin Yani Paris ura, Paris ne küçüke? İnsanın Beli. bu 7 kilometre, 7-5 kilometre ci Paris'e dur bejin, dibejin emli Paris'e dijin. en Paris saat hoş aynı olsa Ji ber çi me persîvê tu weke em bêjin helbestvan li dereke weke em bêjin Parîsê lê Kurd zêde dijîn tu di nava Kurda da ew weke çawa dibînî yani nêrîneke çawa dibînî li helbesta Kurd li Avrupa taybetî li Parîs dora Parîsê çawa li helbesta li wêje li huner dinêrin. yani duveyce ve helbesti em bejin kese ku beri helbest naz dikir Mesela ez wilo seranser bipirsim. Eva Reşat. böyle Tu helbesta dinivîsînî te du pirtûk derxistiye pirtûkekî te din jî niha wê were çapkirin. Böyle. Yani tu rastî hin kesan tê ku wilo ji te re bêjin heval Reşat tu ji bo çi dinivîsînî van helbesta tu çi dikî? Mesela. na tepki ki var neyli na Ha. na min Söyle. kes ne Baş. diye kes ne na na em ben erini bigrani hizmet etti heye kedekti heye jira rızgıtın heye yani sedi set mebeji sedi not heye pişgirici heye bu kase ku em bejin ku dibi aliye da dibi meli da kuşarın dizanın esçi de bejin dizanın helbesçiye dizanın navaruka uy gava goya fadri şekwe u kes pişgiri diken le hem ki kese ku vaki tegot merik de ya de ez xara bi Tirkî tasdêreka me û zaman tune ez tiştê ku dibêjim ev Tirkî bêjim re her kes pêm bike
شخواه herkesi gava ku Türkiye bu kuşa Kürdi de hala Kürdi te pişaftın havciye bu Kürdi namine بله yani eşamın bu Kürdiye yanji evina min bu Kürdiye yanji derdê min bu Kürdiye ez şima bi zaman ki dinê dînim yani بله de به حوالeki را جبر demek beri به حوالeki نویسکارا مصاحبت کرد جمرا بیرانیه که خواه وها آنی زمان گومن پرتوک نویسی yani bu Kürdi nivisi bu. böyle Pürtügamın derket bu hen kesin derdoramın jimin cara avul demaz persin dugo te çıkas perej ve çapkirna Pürtüga xwe kazanç kir. Yani heci mixabın dinava insanê me de nêrîneke wilo jî li nivîskariyê, li wêje, li huner heye. Yani bi çaveke maddî lê dinêrin. Halbuki kıymeta wêje, huner ne maddiye. Yani kıymeta wî manewî ye. Bi taybetî Kurdeke mesela Pürtügeke bu Kurdî binivîsîne em dizanin ku jê pera qezenşnake. Ama feydeya wî ya manewî mezin e. Divê ev bê zanîn. Eval reşat pekî li Parîsê tu weke helbestvan carna beşdarî civînan çin çalekiya dibî helbestê xwe dixwînî. Belê em bêjin carna em bêjin wekî festival yan mevzu zav hey daveta da dibe em bêjin car hem bêjin kongra çandê şeyde beyan çandê wêje Belê. Burada cî didin me li bira Fransî cî didin me. Fransî kesê yani tu beşdarî wan çalekiya dibî helbestê xwe dixwînî. Bu Kurdî dixwin lekî em bêjin dostekî me Fransîye ye dostek Kurdayê Kurdî elimiye şaredarê beledî kî ew wî min nas kir jamêro wisa bêjin ew stêka bervankê niha wergera wî ya Fransî dike di wekî dibê mezol li kültür orada jî em bêjin cî didin me û pêşgirî yani alî Fransîye da jî yani Pürtüga te helbestan werdigerînî Fransî û wê bi Fransî ew wergerîne ez na ew dostê Fransız. Dostê me Fransız bixwe ji Enstitûya Kurd li ser online em bêjin Kurdî fêrbiye kesekî zaxo nas kirine malekî zaxo wisa ya dostê Kurda ya ku min nas kir wisa çîbû dabû nasîn ji bona şevek çêkir em bêjin gazî me jî kirin me jî helbestê xwe û bi Kurdî anî wî jî Fransîya wî ji bo pêşero jî projê me hene em bêjin xizmet dikin mabesta me bide hezkirin û êşa me em ji dora xwe re jî bêjin belê qisa Di rêzê da çi heye? Dijmera çi bixwînîn ha? Jem me ja ji vî pirtûka xwe evîna welat Ji Pürtüga duyem. Erê em bêjin Evîna welat. Belê ew name Tu zanî romaneke min heye Evîna Azadiyê. Erê ava evîna welatê a niha jî min daye endir em bên ku çap bibe ew jî axa welatê ev evîna welatê eva jî sed û pênc helbest bibe em jî bêjin evîna welat ez evîndarê te me ez evîndarê te me pîroza axa te ji Rojava pê ve Bakur, Başûr heta Rojhelat bi deşt û zozan bi kevrûlat ez evîndarê te me lo ez evîndarê te me ey welat ez car li Koçgirîme carna li Dêrsimim ez carna li Sasonim carna li Xerzanim carna li Amedim carna li Botanim ez li wekî teyrekî bazim li çar alî Kurdistanım ez carna li Agirî me carna li Geliyê Zîlanım carna li Mûş û li Gemgem
carna li erdîş û liwanım ez carna evîna siyabend û xecê me li çiyayê sîpanım carna dewrêşê ebdî me ez kekê sadûnim swarê hedimanım ez kilê çavê edûl amîrê milanım roja oxirmê giran ez li qad û li meydanım ez carna bi govend bi şahî bi dîlanım ez carna bi helbest bi kilam bi stranım ez carna di qada şer de şervanım ez ala rengînim her tim ber bi asîmanım ez carna li koçgirî Elîşêrim li Dêrsim Seyd Riza me ez li agirî Ehsan Nûrî me ez li bircê Amedê Şêx Saîdê kalim ez agirê mezlûmim li zîndana Amedê berxwedanım ez li Kobanê destanım ez hêz û tevgera jina Kurdim ez rihê alîn Mîrkanım ez li reng û dengê Kurdistanım ez ê herim rojhelat herim bacarê Irm û Muhebat derkevim çiyayê Hewreman bixwînim bilorînim ez ê bang bikim bi dengê kevê Ribat ez ê rev bi rev keçî xorta kom bikim ji her çeralî welat ez ê dakevim qada çarçira paytext Mihebat ez ê bi rêz silav bidim Qazî Mihemed ez bêjim kaka min mizgîn li te kaka min mizgîn li te keçî xortê te azad kirin welat ez jê re ala rengîn bikim xelat ez evîndarê te me lo ez evîndarê te me ey welat ez evîndarê te me ey welat Helbijî saet xweş tekê reşat weke wêjeger tu çi astengî dibînî li pêşiya wêjeger hunermendên Kurd taybetî yani çi astengî zêdetirin ji bo ku kar û xebatê wêjegerî huner zêde pêş bikeve çi astengî divê ji holê bên rakirin yani astengiya şixwe yani şixwe bu Kurd şixwe ji te astengî heye yani Kurdin bi serê xwe astengî serê te rê li te tê girtin ca ma tu karê wecdeyê bikî astengî zêdetir dibin yani astengî ku bi taybetî ji Kurdan derdikevin ez dibêjim yani ê ji Kurdan bibêjin yani em a ku dinivîsin em bêjin milan em dixwazin bigê gel mesela em bibin stran bibin kilam yani jî qîmetdayîna ciyê xwe bibîne em bibêjin ev bi qîmettir dibe zanî wî ew kesekî daha motive dibe daha xizmet dike lebes wextê ku qîmeta ku em bibêjin yani xemsariya Kurda weke astengiyeke tu dibînî şewa misan nekir xemsariya Kurdan ji bo wêje û hunera Kurd weke astengiyeke dibînî tu astengiye yani şixwe astengiye em bibêjin wî çawa ku gava ku tenivîsî hat xwendin ciyê xwe girt wî çaxê tu em bêjin her kesek û wêjeger ve divîskar ve bêtir dinivîsin zêde îlham digre ku berhema binivîsîne mîna doping bi kenara ez vê dikim va ciyê xwe dibîne qîmeta wî heye yani ez îro dinivîsîm ne ji bona populîzma kesayetî reşatê şemû ez werim cikî û yani ew xema min ne ew îhtiyaca min jî bîtine ama ez dizanim ku aborî jî îhtiyaca min pêtine yani ez di çar pirtûkê 1000 pirtûk 2000 ez barim par min û ew ê rihma Xwedê lê ve Ahmed Aras nepaşî min ziyaret kir lê İzmîrê herekî şîretê wî heştê salê zêde bû ew jî wekî tu zanî bên em bi rêz bibîrtînin Ahmed Aras şexsî jî nas dikir
بله مجی ناسکر ایجا من گفت که جمرا چه دبیجی وکی ازی دو پرتغالیسی از دیگر ردامه وکی ماموسته کیمه وکی پیرامیر کی کرد و نیرین خواهی تعمر خواهی دای بود بخوازی دولمن ببی ترکی بنویسیم فرق ازش بگی ترکی بنویسیم و تو بخوازی بجی خدمتا زمان بکی ویجا کرد بکی کردی بنویسیم بلکی Türkiye te hazar temir. Şimdi 2000 nembejin çapa ki dedi çevirdim. Ha beriya jî bi sala berê jî em bên di welatekî mîna Tirkiye Kurdiya Latînî got 30 sal berê belkî sî Kurdê nedixwanin. Yani tune bû. Tenê bi tîpê Erebî medresa dixwan dinivîsan wan ew dikirin. Yani got xizmeta te cî xwe didîne wisa em jî yani parîkî da warê xwendinê da Kurd hindik dixwînin le او آستنگی هری مزنه یعنی از بخواه وی وکی آستنگی که هری مزن دبینم ez wê dibînim yani بله yani ez dibêjim her kes nikare bibe nivîskar lê belê her kes nikare bibe xwendevan yani eğer Kurdeke bixwaze xebateke bike ji bo zimanê Kurdî nikar be binivîsîne dikare bixûne yani nivîskareke Kurd berhemeke dema derxist çi roman be çi helbest be çi pirtûgeke siyasî be bi Kurdî be ew berhem çiqas zêdetir bê xwendin ew nivîskar we qasa zêdetir dikare careke din binivîsîne û xwe li pêş bixe yani mabesta min ne ew ku zêdetir insan bixûnin zêde pirtûka bikirin ew nivîskar dewlemend be na her nivîskarê Kurd ez bawer dikim sedî sed hemû nivîskarê Kurd di warê madî de li xebatê xwe nanêrin ew dixwazin bizanibin gelo çiqas tê xwendin çiqas insan qîmetê dide karû xebatê wan çiqas zêde qîmet ji xebatê wan re hate raberkirin we qasa zêde dikarin wê bikaribin kar û xebatê ji bo Kurdî ji bo zimanê Kurdî bikin ku tu dizanî destê me Kurda da niha şûrê herî tûj ziman e yani eger em wê şûrê bikar neynin mixabin em nikarin duwarê siyasî da jî zêde tişta bi dest Belê hinkî karsazê Kurd hin kesek û aboriyê wan baş dilsozê em bên zimanê Kurdî ne heskiriyê zimanê Kurdî ne belê ew jî dikarin bine wekî sponsor yan jî 10 pirtûka 20 pirtûka bigire kesek ku dixwaze bixwîne belkî aboriya wî dest nade dikare ew jî bu awayî bibe alîkar bide xwendin bide belavkirin bibe bibe tire di navberan nivîskar û xwendevan da ew jî dikare çîyekî wisa bike lebes cî em bêjin pirtûk difroşin di wir da astengî hene bibêjin wekî li her bajarê ku lê Kurd dijîn ciyê pirtûk firotan û kirînê hene di wir da astengiya ku pirtûkê Kurdî naxine yan jî xwe tirsin yan jî ji pirtûkxane ama Keke Reşat niha pêwîstî zêde pirtûkxana jî nîne ser internetê jî insan bixwaze rihet dikare kîjan pirtûkê bixwaze dikare bigêje her kesî xwedî wî hişmendî û ew ê nene bibêjin ew belê îro dinya pêş veçûye bixwaze li ser internetê dixwaze pirtûka wî 3 roja 5 roja dige destê wî ew jî heye li tenê xwestek hebe mesela li debasa pirtûkxane kir li Strasburgê pirtûkxaneyeke navneteweyî heye ez diçim carna lê dinêrin yani di wê pirtûkxanê da bi pir zimanan ref hene refeke em bêjin zimanî îspanyolî portekîzî îngilîzî û refeke piçûk ji bo tirkî jî danîne li kêleka tirkî jî refeke piçûk Kurdî heye ama ez tenê pirtûkê xwe din termoderê datînim dervey pirtûkê min pirtûkên bi Kurdî li wê derê me rû nabînin
مخابن yani me pirsî mesela ez cana dipirsim ez dibêjim çima hûn zêdetir Pirtûgê Kurdî li vê derê danayînin divê daxwaz çênabe daxwaz hebe insan werin daxwaz bikin bêjin em vê Pirtûgê dixwazin bi Kurdî Pirtûga filan nivîskarê em dikarin bixwazin ew Pirtûk jî li vê derê hebe Saat xweş aynı wisa li virajî em bêjin ciyê Fransiya ev mir jî wan got bu daxwaz hebe hûn kerin navê xwe dayînin yan jî mînakî yek di du dayînin di du çar û pênc paşê xwestek çêbû em dikarin ew jê le xwendin lazim e. Yani insan eme dikarin biçin wan Pirtûgên Pirtûkxaneyê navneteweyî bi taybetî biçin binêrin ela beşê refê Kurdî heye tune eğer tune be divê daxwaz bikin bêjin ji min re ev Pirtûk pêwîste hûn dikarin ji me re bînin ew Pirtûkxane tenê yek Pirtûkeke nayîne tu Pirtûkekî dixwazî ew sê çar hebatîne datîne wê derê tu yekî dikirî û yê dijî li wê derê dibînin kesê din dikarin biçin bikirin û bi vî awayî di nava yani ev jî dikare bikeve xizmeta zimanê Kurdî di hemû Pirtûkxaneyê navneteweyî da Kurd divê refeke Pirtûgên Kurdî bidin çêkirin xisûsî ew Kurdên ku nikarin binivîsînin dikarin bi xwendina xwe bi kirîna Pirtûgan ji zimanê Kurdî re xizmetê bikin. Saat xweş tu got wextê şerê Amerîkaya û Vietnamê da Belê. pîremêr yan jî extiyar ji Vietnamî li Amerîka dijî her roj here em dibêjin kovar yani rojnamekî dikire û xwendin dibe tere davê ciyê gemar yani qelişine davê werkerî wî de dibe tere her roj wisa paşê ew ê ku em bên xwediyê bûfê yan jî rojker dibêje tu her roj dikirî rojekî jî pirse dibe tu naxwînî jî eva sedema wî çiye dibe tişima naxwînî dibe xwendina mitine ê tişima dikirî dibe dizanin perî wî tişe ku Yekê Reşat em gihîştin dawiya bernamê tu ji me re helbestekî dijî dikarî bixwînî dibe em bên helwestê bixwînî û piştre em ê bernamê qepat kirin. Em bên lorîka dayîka min şevê ez ne li malin tu bilorîne dayê şevên sar ew agirên di dilê te da tu bide şevşevoka ji min re bişîne ji tariya şevên re tu bêje bilorîne dayê ez bêriya te dikim dayê şevên reş sar baran dibare dilopên baranê dilop dinixutin ser eyniya min le baran sare şev sare ne wekî hêstirên çavê te ne ew hêstirên çavê te yên germ dayê ka bêje ji dengê te ji lorîka te ez bibîzim dayê ez birîndarim ez bi gulan yar birîndarim kev sariya balîgiya li ber serê min kevire tu bi dengê xwe bilorîne ez razim dayê ez ji tariya şevê êdî napisim dayê ez û şevên tarî bi hev re hevalin şevşevok dengên lalîna birîndara û stranê azadiyê ji min ratîne dayê ez di dengiya şevê da te dibîzim serê xwe datînim ser çoga te radizim te digot lorî berxê min lorî babê te kuştin dayîk bigorî ka dîsa bêje dayê ez bi qurban ez bigorî bêje dengê te tê min tu negirî girîn li çavê te nayê ez ji bona rondikekî çavê te ez ê bişewitînim agir berdim dunyayê derkeve çolê bira kesekî rondikê çavê te nebîne bila nebêjin aha me
دل دایکا وش صوت آگر بردای درکه چولی بلورینه دنگ خواب بده بر بایی بای آزادی دنگ تجمراتینه از حیران دنگ دایکا کا بیجه دیسا بیجه لوری لوری برخه من لوری کا بیجه دایی از بقربان از بگوری بیجه بای زوزانا دنگ تجمراتینه آزادی ولات جمن را اوینه ددگوت کولتی و بدستیا نیار مرنه جمیرا را آزادی سربلندی آزاد بجی کره من از ادی سربلند بجیم دایی بیجه تو ور البری که وره کی پشتا مالا بلورینه بیجه لوری لوری برخه من لوری بیجه دنگی تا خوششکت من دایی از بقربان از بگوری بیجه دایی بلورینه از لچولا لجیکی سارم بگولا نیار بریندارم از بدنگی تا بلوری که تاش خوشیارم بیجه دایی از بحیران از بگوری واجی ام دست دایی که اماش تکن هر بیجی ساعتا تخوش خوشت سپاس مالتا تکی رشاد داویدا تشتکی کت بخوازی بیجی هیه سپاس مالتا آوات ام خس میوان آروار تغیی کدا خواه وکی از سپاس کم دم پیش تجی امی به هفرا برنامه ولو چه بکن سرچاوه من پچنگ بخوازی دنگی مرواب بگیری گلی من بخدمت خلقی خواه ملت خواه دانه چاره بهلبس چاره بستران چاره هیگم بجین برقنه بجی تو ستران جی دی بیجی نه؟ نستران بجیم جاره هیه وستا ام بین اوا ولاد ام ببیجن ویجی بجین اصلا نستران بجیم جاره ام بنویسنم اوی منویسن گله که وانجی ام بجیم بونه ستران یه بونه ستران هنه نه هلبسته ته بله بونه هنه کی کریه ستران؟ کی جان هنرمند؟ یک دو محمد سرحد ستران یک دو دانه ریناس تمات یک دانه سیپان خلات و سال چند هفته کومدای بین سامت نافدار هیچ میشل ولا متفادجی اوه من یک دو دانه این ویژن قاسی دست واندا هنه و قاسی نده هوای میدانه وان ای بونه هنه ای ببنه هنه ساعت خوش سپاس کم که رشاد مالت آواز سپاس حیا جاره کدین ببیند خوشیه دا چرچاوی سپاس مالت آواز و جو تماشاوان راجی دویجم حیا جاره کدین ببینند خوشیه دا